رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجدات مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Hizib Imam Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ya Allahu akbar. Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبأختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وما أحطنا به
اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قبعت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفلها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambung yang kitab Al-Jauharu Al-Mawhub muka surat 12 barisan yang dua bawah. Dan hendaklah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ul fidarin amin. Katanya dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu memeliharakan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu
dan tiada manfaat dengan dia, dan tiada berkat, tidak ada barakah padanya, melainkan dengan beradab. Sambungan daripada bab kelebihan ilmu, yang mana sebelum ini disebut bahawa menuntut ilmu itu suatu ibadat yang sangat mulia. Menuntut ilmu adalah ibadat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila menuntut ilmu itu mestilah disertai dengan niat. Niat dia apa? Niat untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang paling utama. Bahkan bukan sekadar menuntut ilmu, apa sahaja yang kita lakukan adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan kehidupan kita ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita berkahwin untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Apatah lagi bila menuntut ilmu, tujuan untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah letakkan niat yang sebegitu. Kemudian seterusnya, apabila menuntut ilmu itu ada adab, maka tidak tercapai kita kelebihan menuntut ilmu itu tanpa adab. Maka setengah daripada adab menuntut ilmu yaitu membesarkan ilmu. Berapa ramai orang menuntut ilmu tapi tidak membesarkan ilmu itu. Itu masalah dia. Anak kita mungkin sekolah agama. Sekolah agama di situ ada mengajar Quran. Sekolah agama tu ada belajar fiqh dan pelbagai ilmu. Tapi dia tidak membesarkan ilmu tu. Ketika mana tak membesarkan ilmu, tak minat, main minat dah. Main minat dah. Berjalan minat dah. Menuntut ilmu tak minat. Maka tidak ada adab. Tapi macam mana dah semua macam tu? Itulah penyakit dia. Penyakit dia apa? Tidak memuliakan ilmu itu. Apa sebab pula mak ayah hantar sekolah ni kata. Dia tak nak. Dia nak sekolah orang putih. Maka dia tidak membesarkan ilmu. Maka membesarkan ilmu. Di antara adab yang paling hebat menuntut ilmu, bila kita menuntut ilmu agama, kita berasa sangat beruntung. Sangat beruntung. Bila kita menuntut ilmu, kita sangat bahagia. Alhamdulillah. Macam kita dapat apa? Kita dapat bonus ke? Kita berada dalam majlis menerima bonus 10,000. Riang tak itu apa ya? Pakai baju nak payah tu pun riang. Dan naik kereta pun riang, senyum ya. Senyum nak pergi mana ni? Dapat bonus. Riang ya. Masa pakai baju tu dah riang dah. Tak sabar-sabar rasa nak pergi. Pergi ke mana? Dapat bonus 10,000. Pakai baju pun suka. Sarapan pagi tu riang ya. Apa kono ayah tu riang mana begini dia tak beritahu rumah. Kawasan yang dapat bonus. Ya suka. Hilang semua masalah. Naik kereta pun suka. Dalam majlis 1 jam nak nunggu anugerah tu pun tak ada masalah. Suka je. Sebab apa? Nak dapat duit 10,000. Nampak tak? Kita ni kebendaan. Mana ni ilmu? Malih kan. Pena? Di masjid lah. Ada kuliah. Malih bawa. Masya-Allah. Macam ngobak kat dia pula. Tak ada. Kena mengenal. Tengah hidup ni mati.
Tapi itulah maksud dia. Jahat tak nafsu kita ni? Jahat nafsu kita ni. Kau teli kita, kono didik dia. Mana kurang adab kita terhadap ilmu tu. Itulah masalah kita ni kan. Kalau diberikan oleh Allah Subhanahu kepahaman, maka kita membesarkan ilmu tu. Jadi kita tak nak bohong. Mana lebih besar, duit ke ilmu? Duit. Nampak tak kita ni betapa rendahnya martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih besar, duit ke ilmu? Duit. Tak payah nipu dah. Ada majlis penyampaian 10,000. Semangat tak? 2 hari mengigau. Bila lah ni dapat? Bila nak dapat kan? Tak sabar nak boleh. Ada. Masya-Allah dia kata. Susah. Sebab tu agama ni perlu sungguh-sungguh. Payah kita nak faham. Jadi beruntunglah yang orang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnu Jauzi, Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, ketika mana dia balik daripada majlis ilmu, maka dia berjalan sampai tengah jalan ada orang sediakan air. Dulu ada air sabil, air musafir dan air sabil nama dia. Air sabil tengah jalan wakaf, macam air water cooler tu kan. Itu air sabil lah tu, air wakaf kan. Dulu tak ada air macam tu. Dulu air letak dekat labu tu. Orang pun ada labu dah daripada tanah, diisi air tu. Jadi air tu jadi sejuk lah. Jadi orang lalu minum air tu. Orang macam tu. Dia wakafkan air, dia letak bekas daripada tanah liat tu. Maka diisi air tu, dia wakaf untuk orang minum. Air dia sejuk lah. Maka Ibnu Jauzi pun daripada majlis ilmu, dia balik kepanasan, dia pun berehat. Dekat tempat rehat tu ada air. Dia pun minum air yang sangat sejuk. Dia rasa Allah nikmatnya. Dalam keadaan kepanasan, dahaga, berpeluh, dapat air sejuk. Nyaman rasa dia. Dia kata alangkah nikmatnya dapat minum air. Air yang paling nikmat adalah air yang kita minum ketika dahaga. Nikmat. Tak percaya, cuba puasa Ramadan kan. Boleh nampak air lah. Pagi pesan ni nak air ni, air sirap, air bandung, air katira, semua nak ni semua. Nikmat nampak dia. Bila buka puasa ya, kono air tu 1 jam. Sebab apa? Air yang paling nikmat adalah ketika kita sangat dahaga. Itu yang paling nikmat. Begitulah yang dirasai oleh Ibnu Jauzi. Kita pun tahu nikmat macam tu. Bila kita bekerja berpeluh, dahaga, minum air sejuk. Itu paling nikmat. Maka kata Ibnu Jauzi, alangkah nikmatnya air sejuk ni. Minum ketika dahaga. Kemudian dia kata, bila aku minum air sejuk ketika kepanasan ini, aku terasa nikmat dia. Tetapi apabila aku bandingkan nikmat minum air sejuk ini dengan nikmatnya aku menuntut ilmu, maka lebih nikmat ketika mana aku menuntut ilmu. Masya Allah. Bagaimana perasaan dia ketika menuntut ilmu? Ketika dia minum air itu, dia terasa nikmat dia. Tapi dia kata, tetapi apabila dibandingkan kenikmatan yang aku rasa ketika menuntut ilmu agama, maka menuntut ilmu agama lebih aku rasa nikmat daripada minum air sejuk ni, kata dia. Macam mana nikmatnya dia. Bermaksud kalau sebeginilah seseorang ketika menuntut ilmu agama diberikan nikmat, sudah pasti mengigau. Macam mana mengigau duit tadi. Nak dapat bonus minggu depan 10,000. Tak lalap kita mikir anda. 10,000 ni mana nak koi ni. Bila murah pun boleh. Berjalan boleh. Bila motor baru sebuah boleh. Terujur gitu. Tetapi
Ibnu Jauzi mengatakan lebih nikmat lagi ketika mana aku menuntut ilmu. Masya Allah, itu yang tak ada pada kita. Kita menuntut ilmu terseksa rasa. Bila lah nak habis ustaz ni lama dah masuk isyak dah. Kata tak? Jangan takut. Saya tak lama lah. Terseksa. Jadi ketika mana orang suka, dia akan membesarkan benda. Sesuatu yang kita suka, kita akan besarkan dia. Orang suka kereta baru, kita besarkan tak kereta tu? Kereta baru, berselimut. Setahun je lah, lepas tu hilang lah. Kereta baru, selimut kan dia. Kita pun tak berselimut dah. Kereta berselimut. Sebab apa? Sebab kita suka. Benda yang kita suka, kita akan membesarkan dia. Jadi bagaimana adab pertama dia kata, setengah daripada adab itu membesarkan ilmu itu. Macam mana kita nak besarkan ilmu kalau kita tidak suka kepada ilmu? Jadi kena belajar lagi lah. Supaya kita suka pada ilmu itu. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah, ya Allah berikanlah aku kesukaan pada ilmu. Ya Allah beri aku kecintaan pada ilmu itu, ya Allah. Maka itu adab dia. Yang pertama membesarkan ilmu dan ahlinya, membesarkan para ulama'nya. Para ilmuwan kita besarkan, ilmu pun kita besarkan, kita muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membesarkan gurunya, memuliakan gurunya. Dan setengah daripadanya membesarkan dia. Itu. Dan setengah daripadanya membesarkan dia. Dan setengah dia kata ada orang sangat memuliakan guru itu. Sehingga mana? Dan setengah daripada membesarkan dia, membesarkan guru, memuliakan guru itu, jangan berjalan di hadapannya dengan niat macam tu. Dan jangan duduk pada tempatnya. Ini Imam Sayuti lah. Sebab kitabnya kitab Imam Sayuti. Dan jangan memulakan perkataan. Dan jangan membanyakkan perkataan. Dan tertawa di hadapannya. Melainkan dengan adab dan redanya. Dan jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu. Makna kata sampai peringkat memuliakan guru itu sehingga menjaga hati guru tu. Menjaga hati guru. Jadi menjaga guru ini sebagaimana para sahabat menjaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat menjaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat sangat beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana adab yang sebenar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata kalau para sahabat tak faham, Allah mengajar bagaimana nak sangat beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara dia Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah Taala mengatakan la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan angkat suara melebihi suara Nabi. Nabi mungkin memanggil ya Ali. Apa dia? Kita lagi tinggi suara. Itu maksudnya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara engkau melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qawli ka ba'dikum ba'da. Dan jangan kamu cakap kuat kepada Nabi sebagaimana kamu bercakap sesama kamu. Maksud kita cakap sama kita, lantung-lantung aja.
Mailah datang sini. Apa benda Dia kata. Oh, kita pun kuat lagi kan. Datang sini, tak terang Dia kata. Biasa gitu. Kuat, tak ada apa lah. Maka begitulah para sahabat. Sesama mereka cakap kuat. Turun ayat, jangan kamu meninggikan suara sebagaimana kamu bercakap sama kamu. Wala tajharu bil qawli ka ba'dikum ba'dha an tahbata a'malakum. Kalau kamu buat juga, Allah Ta'ala kata, bermaksud cakap kuat juga dengan Nabi SAW, an tahbata a'malakum, amalan kamu habis binasa. Ayat itu menceritakan adab dengan Rasulullah. Masya Allah, kita banyak solat, kita banyak ibadat, kita banyak bersedekah. Tiba-tiba kita mengangkat suara dengan Rasulullah, habis pahala. Itu maksud antahbata a'malakum. Allah Ta'ala akan hapus amal kamu. Dengan tidak beradab dengan Nabi sebegitu sahaja, amal kita habis. Maka dikatakan apabila turun ayat ini, sahabat mendapat ayat ini, maka sahabat semua tak ada cakap kuat di hadapan Nabi SAW. Tak ada cakap kuat dah. Bahkan sehingga dikatakan para sahabat kalau nak cakap dengan Rasulullah, dia takkan cakap jauh-jauh. Para sahabat nak cakap dengan Nabi, dia akan datang hampir dan berbisik Rasulullah. Rendah sangat suara dia dan berbisik-bisik di telinga Nabi SAW. Dia takkan cakap jauh-jauh, berjauh tak. Jadi para sahabat nak cakap dengan Rasulullah, datang dekat-dekat dan cakap seperti orang berbisik. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang biasa cakap kuat dengan Nabi SAW. Maka bila turun ayat ini, sahabat tadi hilang dekat seminggu. Hilang. Berapa hari hilang sehingga Rasulullah perasan. Mana sahabat kita yang seorang ni? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, sahabat kita ni dia terasa bahawa ayat yang Tuhan marah orang cakap kuat tu, dia rasa dia ditujukan kepada dia. Sebab dia orang cakap kuat. Sahabat ni cakap kuat suara dia. Bila turun ayat ini, dia terasa bahawa ayat itu ditujukan kepada dia, maka damam dah. Maka dia kata ayat Quran ni ditujukan kepada dia kata, maka binasalah aku ahli neraka, dia kata, aku masuk neraka lah. Jadi kata sahabat tadi, maka hilang dia beberapa hari disebabkan dia terasa bahawa ayat itu dituju kepada dia. Sebab apa? Sebab dia adalah di kalangan sahabat Nabi yang bercakap kuat, tak boleh nak dikocikkan volume dia, tak mahu. Tak mahu, memang jenis macam tu. Tinggi suara dia, tak reti. Volume dia tak boleh nak slow. Cakap macam mana pun. Maka dia terasa dia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Bila Nabi tahu, Nabi kata, tolong bagi tahu dekat dia bahawa dia penghuni syurga. Dia penghuni syurga. Dia rasa dia ahli neraka sebab ayat itu juga kepada dia. Nabi dia bagi tahu dia ahli syurga. Maka di sini ulama mengeluarkan hukum, bila Nabi mengecualikan sahabat tadi, sahabat itu cakap kuat, tapi tidak termasuk dalam ayat larangan cakap kuat, maka ulama tambah bercakap kuat itu dengan keadaan kita merendahkan Nabi. Dengan keadaan kita merendah. Macam anak lah, dia cakap kuat kat mak tak boleh cakap kuat. Tapi dia cakap kuat itu bukan tak beradab tak, tapi nak bagi penjelasan dekat mak tak terdengar. Apa benda Taman? Nak beli apa? Kata dia. Apa? Nak beli apa? Ayah kuat cakap apa? Orang tu dengar, mana king kat mak? Tak, dia bukan nak merendahkan mak dia. Dia nak cakap kuat mak tak terdengar. Bercakap kuat. Jadi ulama keluarkan satu hukum, bercakap kuat dengan Rasulullah itu bukan sekadar cakap kuat, tapi cakap kuat untuk merendahkan. Kan kita bila kita nak rendahkan orang, tinggi suara kita, bila orang tu baik, kita cakap perlahan. Tapi bila kita marah, kita kuatkan suara kita kan. Bila kita marah, kita kuatkan suara kita untuk apa? Untuk merendahkan orang tu. Begitulah dengan Nabi SAW. Maka ulama kata yang haram itu
meninggikan suara dalam keadaan kita merendahkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan para sahabat beradab dengan cara bagaimana bercakap dengan Rasulullah SAW, begitulah adab-adab yang lain. Maka berdasarkan begitu, sebab bagi para sahabat Nabi itu umpama guru, maka dia menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berdasarkan itu para ulama menyusun, begitulah beradab dengan guru. Maka dikata tidak bercakap banyak perkataan di hadapannya melainkan dengan izin atau redha. Bermaksud perlu jaga hati guru tu. Kalau jenis guru tu kaki burak, tak masalah lah. Guru tu jenis kaki burak, marah dia kata senyap. Apa ni senyap ni? Cakaplah kata dia. Mana ikut guru tu macam mana. Kalau guru jenis kaki burak, burak. Kalau jenis guru tu senyap, tak mau burak, kita bantai berburak pula. Dia pun tak selesa. Tengok keadaan macam mana. Yang penting jaga hati dia. Macam kita jaga hati kawan lah. Macam mana kita jaga hati kawan? Kawan ni banyak jenis. Ada jenis kawan tak nak banyak cakap. Kita tahu dia jenis tak banyak cakap. Ada kawan jenis suka bergurau. Kalau untuk emak tak ada. Macam itulah kita dengan kawan. Ada kawan macam ni, ada kawan macam ni, macam-macam ni. Yang penting kita jaga hati dia. Kalau ada kawan seorang ni, dia tak boleh gurau lebih benar sana. Kalau gurau lebih dah terasa dia. Jadi kita faham yang kawan seorang ni dia tak boleh gurau lebih-lebih benar. Untuk jaga hati dia sekadar. Yang penting jaga hati. Itu maksud dia. Begitulah kita menjaga hati guru. Bagaimana keadaan guru tu? Perangai tak sama. Yang penting redha dia. Dia kata melainkan boleh tak cakap banyak? Boleh. Boleh tak ketawa? Boleh. Dengan syarat mendapat izin dan redanya. Dan jangan bertanya akan dia masalah pada ketika jemu dia. Nabi SAW ada ketika Nabi jemu. Mana ada latih? Maka ada sahabat bertanya soalan. Maka Sayyidina Umar perasan. Sayyidina Umar melihat Rasulullah tak selesa, maka Sayyidina Umar marah. Dah, jangan tanya. Besok tanya. Jadi maknanya Sayyidina Umar dia tahu Rasulullah keadaan macam mana. Jadi ada ketika dia silakan, ada ketika tidak. Jadi sebegitulah keadaannya. Apakah guru itu bersedia untuk ditanya? Kalau tak bersedia jangan tanya. Sampai tahu macam itulah menjaga hubungan dengan guru yang ditulis oleh Imam Suyuti. Maka jangan bertanya masalah pada ketika ia jemu. Dan jangan diseru akan dia dengan namanya. Seperti jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Adakah anak panggil ayah dengan nama ada Mak Salih. Mak Salih tu lain lah. Orang putih dia panggil ayah, panggil nama kan. Dia panggil nama tapi kita orang Melayu dan orang Islam takkan anak memanggil ayah dengan nama dia. Dia tak panggil jadi begitulah dia kata, jangan menyeru dengan nama. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala melarang sahabat memanggil Rasulullah dengan nama dia. Dilarang. Jadi tak ada sahabat yang memanggil nama Nabi kita dengan Muhammad. Tak ada. Ya Muhammad. Kecuali orang musyrikin. Dan kecuali orang Arab Badui. Arab Badui dia tak erti bahasa sikit. Ketika Arab Badui datang ke Madinah, maka dia memanggil Rasulullah daripada luar rumah. Dia laung tuan rumah dia panggil ya Muhammad. Ya Muhammad, ukhruj. Ya wahai Muhammad, keluar. Aku nak jumpa. Nabi tak jawab dan Nabi terasa. Kemudian dia berpusing tinjau tang dapur.
Kita pergi rumah imam, bagi salam, Assalamualaikum, Mam. Tak dijawab kan. Kita pun round ke dapur. Malam. Tak tahu imam tu pakai seluar pendek ke apa ke. Mam, kata dia. Tang dapur di sorgah. Takajud imam tu. Astagfirullah. Jadi, tang dapur di sorgah. Jadi, Arab Badui tadi, dia berpusing di belakang rumah Nabi. Depan Nabi tak jawab. Dia pusing belakang. Dia pun lawi. Ya Muhammad, ukhruj. Maka turun ayat Al-Quran mencolok Arab tadi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang yang menyeru engkau di belakang rumah, tak ada akal orang ni. Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Hujurat nama dia. Dalam surah Hujurat itu, cerita Arab Badui yang memanggil Nabi dengan nama dia. Muhammad, Muhammad. Keluar. Bukan sekadar memanggil nama, panggil pula daripada belakang dapur. Maka dilarang kita. Maka tidak ada sahabat yang memanggil Nabi dengan nama dia. Kecuali ditambah ya Rasulullah. Begitu juga kita. Dilarang kita menyebut nama Nabi kita kecuali ditambah dengan Sayyiduna Muhammad. Ditambah. Kalau sebut nama Nabi, tambah Sayyiduna Muhammad. Kalau tak apa kita sebut Rasulullah. Kalau kita nak sebut nama dia, kita akan tambah Sayyiduna Muhammad. Ini lebih baik. Maka begitulah dinisbahkan kepada para guru. Maka jangan memanggil namanya, katanya. Seperti jangan diseru akan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Kitab. Besarkan kitab ini. Agungkan kitab, muliakan kitab. Jaga. Jangan kita buat kitab ni macam majalah pula. Kena muliakan dia. Itu dia tak ada. Kalau tak, maka ilmu tu susah kita nak dapat. Dan bila dapat, ilmu itu akan hilang. Sebab kita tidak beradab dengan ilmu itu. Ini sebut Al-Imam Sayyuti rahimahullah. Maka di antara adab membesarkan ilmu itu, membesarkan kitab. Maka jangan mengambil akan dia melainkan dengan wudu. Kalau boleh adab wudu. Kitab ni bukan Quran ya. Boleh tanpa wudu. Tetapi kalau kita berwudu, itu lebih aula. Kecuali kita dah sah kan. Tapi kita ada niat pada diri kita bila nak pegang kitab dengan berwudu. Walaupun tak macam Quran, tak berdosa gitu. Tapi tanda kita muliakan ilmu itu, maka kita berwudu. Itu di antara adab dia. Ya. Untuk memuliakan. Jadi kalau murid agama tahu ni, maka barakah ilmu dia. Tapi sebahagian murid dia tak faham ni bab macam ni. Maka buku dia biar dicampak-campak ya buku. Terus-terus buku. Jadi memuliakan kitab. Dan di antara memuliakan kitab itu jangan kita ambil kecuali dengan wudu. Kerana bahawasanya ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya, nur. Ilmu itu adalah nur. Ilmu itu berbentuk nur yang maknawi, yang tak nampak. Karena sungguhnya ilmu itu nur katanya. Dan wudu itu nur. Wudu itu cahaya nur. Ilmu itu nur. Maka bertambahlah nur ilmu itu. Wudu itu nur. Maka bertambahlah nur ilmu itu dengan nur wudu. Wudu itu nur. Ilmu itu nur. Itu cara beradab. Dan jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab.
Kita telunjukkan kaki, ujung tu ada kitab. Ya. Jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab dan jangan menghantarkan atasnya sesuatu, sehingga atas kitab pun jangan letak sesuatu. Kotak rokok pula kita letak saja. Mana kita dah tidak lagi memberikan kemuliaan pada ilmu tu. Macam sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali memuliakan. Sehingga ulama dia letakkan cara letak kitab ni ada. Yang paling atas Quran, yang bawah hadis, kitab sekian. Leceh kita kata. Itulah comatnya agama ni. Tak payah dah. Biasalah. Kalau biasa kita pun agama kita pun jadi agama biasa-biasa. Kalau kita memuliakan dia, maka agama kita pun meningkat mulia. Kalau kita biasa-biasa kan, maka agama kita pun jadi agama biasa-biasa nama dia. Maka dia kata, jangan diletakkan sesuatu, jangan menghantarkan atasnya sesuatu, maka iaitu haram melainkan kerana hajat, katanya. Kemudian, dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan taulannya, sahabatnya yang bersekutu pada menuntut ilmu. Jadi orang yang namun menuntut ilmu, ada kawan yang lain pun menuntut ilmu juga. Jadi bila seseorang menuntut ilmu, sudah pastilah kita kata hasil tak sama. Mungkin kita lebih faham daripada sahabat kita, dia kurang faham. Ataupun kita kurang faham, sahabat kita lebih faham. Kita menghafal sekian banyak, kawan kita menghafal sekian banyak daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi sama-sama menuntut ilmu. Maka sifat dia memuliakan sahabat kita tadi yang juga menuntut ilmu. Kita memuliakan sahabat kita yang menuntut ilmu. Sebagaimana orang dia berbaik bila ada satu hobi. Kan macam tu orang ni. Orang ni bila ada satu hobi, best friend dia. Itu best friend dia tu. Mana bila aku baik dengan dia, sama pergi mancing. Dia. Dia pun kaki pancing, kita pun kaki mancing sama. Baik gitu. Hormat dia. Sebab apa? Sama-sama pergi mancing. Sama-sama suka bola. Baik dia. Sama-sama suka bola. Pasukan bola pun sama yang minat. Baik kita dengan dia. Sama-sama memuliakan bola. Kita pun baik dengan dia. Jadi, kenapa tidak memuliakan sahabat yang sama-sama memuliakan ilmu? Sebab manusia itu akan memuliakan sahabat dia yang sama bidang kan. Sama-sama berniaga, minat berniaga. Kita pun baik dengan dia. Sebab sama-sama minat bidang yang sama. Maka begitu juga apatah lagi ilmu, maka kita muliakan sahabat kita yang sama-sama menuntut ilmu, bukan kita dongki-mendongki. Di antara penyakit menuntut ilmu, ada juga penyakit menuntut ilmu ni, dongki dan kawannya. Kawan ni pandai pada dia, ada hasad dia kan. Maka tak betul. Maka di antara memuliakan ilmu, memuliakan juga sahabat dia yang menuntut ilmu. Membesarkan taulannya yang bersekutu pada menuntut ilmu dan memeliharakan daripada perangai yang keji-keji dan menjauhkan dia kerana bahawasanya ia anjing maknawi. Anjing maknawi. Mereka kata orang yang betul-betul memuliakan ilmu, orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, maka dia menjaga akhlak dia. Menjaga akhlak. Kenapa perlu menjaga akhlak? Sebab dia kata akhlak yang tidak baik itu umpama anjing maknawi. Imam Syafi'i rahimahullah, satu ketika dia terkesan hafalan dia menjadi kurang.
Imam Syafi'i ni kurang menghafal ni, dia tahulah macam mana maksud dia. Sebab Imam Syafi'i ni dia antara orang yang kuat hafalan dia. Ketika mana Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i ni orang miskin. Buku tak ada, pen pun tak ada. Maka ketika mana pertama kali belajar di hadapan Imam Malik, dia duduk belakang. Dia masih lagi kecil, umur dia masih lagi kecil. Mungkin belasan tahun. Kecil pun dah. Mungkin belum akil balik ni ke. Belajar kepada Imam Syafi'i, tak ada buku, tak ada pen. Maka duduk belakang. Kali pertama dia belajar, maka dia dengar Imam Malik mengajar, maka dia ambil jari dia tulis dekat tangannya. Dia guna air liur tulis tangan. Tulis itu. Guna air liur tulis tangan. Orang semua ada buku, ada pen, dia pakai air liur tulis kat tangan dia. Maka Imam Malik tengok, maka Imam Malik menyangka budak-budak ni tengah bermain-main ketika mengajar. Maka dia tegur oleh Imam Malik. Wahai budak, dia kata, yang kau tengah orang mengajar main air liur ni apa pasal? Ini majlis ilmu, kenapa main air liur? Mari sini, kata Imam Malik. Datang Imam Syafi'i ke depan. Apa main air liur pula? Kata dia. Maka kata Imam Syafi'i, maaf tuan guru, dia kata, sesungguhnya aku tak ada kitab, tak ada pen. Maka dengan air liur aku tadi, aku menulis apa yang kau sebut di hadapan, dia kata. Aku sebut. Dan belum kering lagi tulisan ni, maka aku dah hafal apa yang kau sebut. Maka kita Imam Malik, cuba kau baca apa yang kau tulis tu. Cuba kau baca apa yang kau sebut. Maka Imam Syafi'i mengulang balik apa Imam Malik sebut. Kata ulama, satu huruf pun tak tinggal. Bermaksud kuat, begitu kuat hafalan Imam Syafi'i ni. Dia dengar terus melekat. Dan dikatakan Imam Syafi'i bila menghafal, dia bukan macam penuntut ilmu menghafal. Penuntut ilmu menghafal, baca betul. Al-fiqh, lughatan, al-fahmu, apa lagi kita kata? Istilah saum, istilah puasa, ataupun istilah solat, yaftatihu bi takbiratul ihram wa yaftatimu bis salam. Kita baca apakah tak takrif semayang. Semayang itu adalah didahului dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram. Kita baca betul, baca ulang, baca takrif, baca ulang 10 kali ulang, melokek. Itu cara menghafal. Begitu juga baca Quran. Nak menghafal Quran, ulang. Yasin, 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 Yasin. Sampai 10 kali. Boleh ingat. Cuba baca balik. Dah lupa pula abang dua tadi. Yasin pun lupa. Baca lagi. Sampai melokek. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Itu cara kita menghafal, ulang-ulang baca. Imam Syafi'i, dia menghafal, dia tak buat macam tu. Dia pandang dia, terus melokek satu muka surat ni. Bermaksud dia ingat huruf ni dia ingat. Dia pandang dia, muka surat 2 oleh kan? Kita masuk apa ni? Kita masuk 2 oleh, surat. Usap 3 oleh dah kan? Usap 3 oleh. Usap 3 oleh dah. Dia pandang terus melekat perkataan dalam kepala dia. Itu hafalan Imam Syafi'i. Macam photostat. Jadi dia menghafal macam mana? Buka pandang. Terus melekat satu muka surat. Sehingga dikatakan Imam Syafi'i bila nak menghafal, dia kena tutup seolah. Sebab muka surat kena tutup. Sebab kalau tak tutup, guru bola akan masuk. Sebab Imam Syafi'i pandang, ingat. Pandang, ingat. Pandang, ingat. Itu kekuatan hafal Imam Syafi'i. Dan apabila
dia mengadu pada guru dia bernama Waqi'. Imam Syafi'i ada guru bernama Waqi', iaitu dia mengatakan bahawa hafalan dia terkesan. Dah tak sehebat yang awal dah. Jadi tak hebat macam awal ni tak tahulah. Ya, macam mana? Imam Syafi'i sangat kuat hafalan dia. Maka Imam Syafi'i pun berjumpa dengan guru dia bernama Waqi'. Maka Imam Syafi'i dalam syair dia mengatakan syakawtu ilal Waqi' su'a hifzi. Imam Syafi'i dalam syair dia mengatakan syakawtu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', hafalanku dah tak kuat lagi. Fa arsyadani ila an tarkil ma'asi. Maka Waqi' mengatakan kepada aku, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, kata Imam Waqi', sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya itu tidak akan masuk kepada ahli maksiat. Itu Waqi' mengatakan. Jadi bila Imam Syafi'i mengadu, tuan guru dia hafalan dah kurang lah, tinggalkan maksiat, kata dia. Sebab ilmu itu adalah nur, dan nur tak akan masuk kepada orang yang ahli maksiat. Ada sebagian ulama mengatakan apa maksiat Imam Syafi'i yang pernah Imam Syafi'i lakukan. Ada beberapa kisah. Ada kisah Imam Syafi'i hafalan dia terganggu, dan dia bertanya kepada mak dia. Jadi Imam Syafi'i terkesan hafalan dia. Maka apa dia? Kenapa lemah hafalan? Maka dia jumpa mak dia. Imam Syafi'i tanya kepada mak dia, mak tadi masak apa? Imam Syafi'i dia tahu dah, ini mesti kesilapan berpunca daripada makanan. Sebab makanan itu jangankan haram, syubhat saja pun dah memberikan kesan pada Imam Syafi'i. Maka tanya kepada mak dia, mak masak apa? Tanya Imam Syafi'i, apa dah mak masak ni? Mak dia kata, aku masak lauk kambing, daging kambing. Imam Syafi'i tanya lagi, daging kambing? Mana ambil kambing ni? Takkan mak dicuri kan? Mak kata, aku beli kat pasar. Pakai duit mana? Duit mak sendiri. Imam Syafi'i tanya lagi, balik kambing ke pasar mana? Pasar mahal. Confirm syubhat. Balik je lah dari mana. Tu yang ada kedai yang ada kan. Pada India kan, dan Melayu tak ada kan. Kat mana? Tanya Imam Syafi'i. Dekat pasar. Imam Syafi'i pergi ke pasar. Pergi penjual tu, dia nak tengok ini lambu curi kan. Ada orang tu lambu accident dijual kan. Confirm syubhat. Pergi tanya tuan kedai. Tanya tuan kedai, kambing yang dijual ni ambil mana? Tanya spesifik. Kita ke tanya kedai nak, dimarah. Apa hal kita tanya pula kan. Nak tuduh saya curi kau dia, dimarah dia. Jadi masih tanya, tuan, kambing yang jual ni kambing mana? Kambing beli. Tak ada kambing accident, saya akan jual lah. Dekat mana tuan beli? Dekat kampung sekian-sekian. Pergi Imam Syafi'i ke kampung tu. Tengok kambing tu orang mana. Tengok penternak kambing tu. Maka pergi daripada tuan kambing. Betul ke tuan yang jual kambing ke pasar sana? Yo, betul. Saya dah jual kambing. Kambing tuan, kambing saya. Saya punya kambing. Saya bawa daripada kecil. Kambing tu banyak. Kemudian Imam Syafi'i tanya, kambing tuan letak dalam kandang kau atau tuan lepaskan? Saya lepaskan, kata dia. Patutlah. Rupa-rupanya kambing tu dilapaskan, pucuk biar orang dimakan.
Marah tuan rumah, hantu tu kambing ni. Kalah dua api dimakan jadi Imam Syafi'i tahu dah. Punca terkesan daripada hafalan dia, kambing tu kambing ada syubhat sikit. Sebab kambing tu dah habis disosah sayur orang kan. Habis disosah pucuk ubi orang tu susah. Sepatutnya yang tuan kambing ni minta halal ke tuan ni. Minta maaf lah, kambing saya dah makan lado api. Bak duit lado api sekilo apa? Sekilo RM10 lah, tak RM10 dah lebih. Takat ni kata orang tu, dekat sekilo dah kambing tuan makan, kata dia. Bayar kata dia kan. Jadi akhirnya Imam Syafi'i kata, ini punca dia. Sebab tuan itu memelihara kambing yang dilepaskan, maka makan hak orang lah. Maka jadilah kambing itu kambing yang syubhat. Maka terkesan pada Imam Syafi'i. Kita sampai macam tu tak, kita cari punca daging. Tak ada dah kita kata. Kita balas yang penting bagi dekat orang dah. Orang tu curi tu pokok dia lah kita kata. Bukan hal kita. Tapi tidak kepada Imam Syafi'i. Ada kata riwayat bila Imam Syafi'i bertanya kepada guru dia Waqi', maka Waqi' kata tinggalkan maksiat. Maka bila dilihat apakah maksiat yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, maka dikatakan Imam Syafi'i pernah terlihat botih orang perempuan. Terlihat, bukan sengaja cari, mengintai tak. Jalan-jalan terlihat orang perempuan tu mungkin tersingkap, terlihat botih. Dalam agama kita, terlihat itu rezeki. Itu kaedah agama kita. Dengan syarat terlihat, bukan sengaja lihat. Sebab dalam agama kita, apa dia kaedah dia? An-nazratul ula laka wathaniyatu alaika. Hadis Nabi, pandangan pertama rezeki kamulah. Terpandang. Pandangan yang pertama laka, dah halal. Wathaniyah, pandang yang kedua itu berdosa. Itu naik motor, terpandang pula boti orang pandang. Balik pula. Yang kali kedua tu berdosa. Yang sekali terkelimbah tu ternampak, itu rezeki nama. Mana halal lah, bukan kata rezeki. Dia kata alhamdulillah, jangan pula. Ataupun ada orang bila terpandang ayo, tak berkalih, tak berkodip dah. Pandang ayo. Apa tak kalih pula? Kali pertama rezeki kata dia. Tak. Dah terpandang aurat perempuan, jangan jonak mata situ pula. Kalihkan mata tu. Jadi maksud Imam Syafi'i, dosa dia bukan sengaja melihat, terlihat. Maka itu juga memberikan kesan pada hafalan dia. Maka apatah lagi yang lain? Apatah lagi yang lain? Jadi Imam Syafi'i itu sebagai contoh bahawa sesuatu benda yang tak baik memberi kesan pada menuntut ilmu. Contoh yang sangat remeh, kata-kata. Sangat sikit sangat memberi kesan. Apatah lagi yang lain, kata-kata. Hati kita ada hasad, dengki, riya, ujub, apa lagi sifat-sifat yang tak baik pada diri kita ini, maka semua itu disebut sebagai anjing maknawi pada diri kita. Maksiat, anjing maknawi. Akhlak yang tak baik, anjing maknawi mana dia. Bermaksud semua perkara yang tak baik itu, dosa yang dilakukan, akhlak yang tak baik memberi kesan pada menuntut ilmu itu. Bahasa orang Melayu kita, golap hati. Kan bahasa mudah dah. Hati golap. Bahasa faham dia. Maka disebut sini adalah anjing maknawi. Nabi dah ni. Mana tadi? Kali tadi. Okey, mana? Buku apa tadi? 2 boleh. 3 boleh ni kan? Nak titik ya. Sabar sikit. Bahasa kantaulan sungguhnya okey sikit ya. Dan bersekutu menuntut ilmu dan melihara akan perangai yang keji.
memelihara perangai-perangai yang keji, bertaubat, beristighfar, dan menjauhkan kerana bahawa ia adalah anjing maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang, dan bahwasanya menuntut ilmu itu dengan wasitah malaikat katanya. Menuntut ilmu tu ada juga perantaraan malaikat. Jadi bila malaikat tak datang, macam mana kita nak dapat ilmu? Sebab ada benda yang tak baik. Umpama rumah yang ada anjing dan sebagainya, malaikat tak masuk. Begitu juga hati kita, ada anjing-anjing maknawi, maka malaikat tak datang untuk menolong kita menambahkan ilmu agama. Wallahu ta'ala. Jam tu betul kan? Betul. Oh, tak betul jam tu. Isyak berapa? 8.22. Oh, baru masuk isyak kan? Satu lagi. Cepet bona pula dah balik. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada warak, masya-Allah. Semua borek-borek apa tajuk ni? Sabda Rasulullah sallallahu, barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalakan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Dimati akan dia pada ketika mudanya, atau dijatuhkan dia pada pihak tepi negeri, atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu, manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedah yang terlebih banyak. Jadi di sini menyebut bahawa bagi orang yang nak menambahkan ilmu dia, nak menambahkan barakah ilmu dia, hendaklah bersifat warak. Jadi warak ni apa? Ulama menyebut warak ini adalah tarkus syubhah. Warak dia meninggalkan syubhat. Meninggalkan syubhat warak. Jadi warak itu bukan maksud tunduk tak? Kita ni istilah kita warak tu tunduk. Oi, jalan tunduk, warak semua nampak diam senyap, warak nampak orang, warak nampak itu warak pada pahaman kita. Nampak orang macam mana keadaan orang tu? Nampak warak lah. Mana kata warak pula? Senyap dia nampak. Kita ni warak, kita senyap. Apa itu? Mana warak? Entah tunduk nampak warak nampak kita ni istilah kita warak tu tunduk. Dan juga tak banyak bercakap. Adapun istilah agama warak adalah meninggalkan syubhat. Itu adalah warak. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna